नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर पुराणा वर्षटी किमिति कटी मु तो कहीपरि ना किंतु ये 2026 टी आपण को स्वागत जनइली। आपण मैंने ये वीडियो को देखिकी बहुत सारा भल पाइबा देवे आ भाई को बहुत आगू को नेबे बोली मोर आशा आ भरोसा। आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करिया। आ वीडियोटी कौ टॉपिक ऊपर जाउची कौन जाउची कौन पई हेची आपण मन तो थंबनेल देखि जानि सकथिबे। आ किछि कहिया पई मु आगु चाहिबिनी आपण मन थंबनेल देखि जानि पारथिबे वीडियोटी कहा ऊपर जाउची। आसंतु वीडियोटी प्रथम रु शेष जाय स्टार्ट करिया। आजिर वीडियो एई वीडियो रे दी जण भौणीकर कथा रहिबो। प्रथम शेष जाय टिके आपण को रिक्वेस्ट करछि 15 रु 16 मिनिट वीडियो रहिबो। 15-16 मिनिट भितर आपण मैंने टिके दया धर्म करी वीडियो को पूरा देखिले मु भावुची आपणकर बहुत गुड़िए काम अधार रही काम पूरा हो सक्सेस हो। जो भाई भौणी मैंने बहुत कष्ट अच्छा से भाई भौणी मैंने यही कष्ट मुक्ति पाइबे। आसंतु स्टार्ट करिया। वीडियोटी कौन वीडियोटी होची प्रेम रे धोखा खाइला परे 3 रु 4 मास 4 मास रु 5 मास 5 मास रु 6 मास 7 मास 8 मास 9 मास 10 मास 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 2 वर्ष 3 वर्ष जाए मुझे जापर 3 वर्षर प्रेम कहानी की जोड़ी देला भाया शक्ति कहार भी ना। 2 वर्षर प्रेम कहानी मुझे बहुत जोड़ी देती ठाकुर दयारू सब ठीक ठाक हो जाए। 2 वर्षर प्रेम कहानी गोटे कहानी आगे मु आरंभ करुच्ची। 10 वर्षर भल पाइबा रायगड़ा जिलार प्राय रायगड़ा जिलार बहुत हो सारा पुणी गोटे रायगड़ा जिलार यही सी जस्ट 15 रु 20 दिन भितर फोन एत ख्याल ना मिनिमम 20 दिन जेहेतु 2टा सोमवार होती 20 दिन फोन करते भाई गोटे आपण पाखु गोटे हेल्प चाहूँगी आपण मैंने प्लीज समस्त को हेल्प करुँच वीडियो माध्यम देखुची मोर टी हेल्प कर दिखती मु बहुत दुख कष्ट अच्छी एति आपण बारे भौणीटा ऋणी होची। आपण तो वीडियो माध्यम कहते आपणकर कई भौणी नहांती एति दया धर्म करते भौणी उपरे कि मु मो दुख दुख को हरई सुख को पुणी फेरी पाइबी आ मु हजिला प्रेम को मो मनर मनीष को मु पुणी फेरी पाइबी। मोर ये हाथ पांतरे ए भौणी जनकर भल पाइबारे बहुत दुख थिला दुख कष्ट भरी रही। एत दुख कष्ट का जीवन में आसी कि नहीं मुझे कहीपरि नहीं किंतु ये भौणी जनक जीवन में बहुत दुख कष्ट भरी रही से सब दुख कष्ट को मु पार करेछि बोली मु आज धन्य मन करछि निजको। मु भाबुची भगवान मो द्वारा बहुत लोकंर साहाय्य करूचंती बहुत भाई भौणी मानकू अबाटर थिले बाटू आणुचंती दुखर थिले सुख को आणुची मन भांगी जाइथिले खुशी रे परिणत कर दूची। एतिकी मो बहुत खुशी लगुची। जो भौणी मैंने मते भल पाउचंती से भाई भौणी मानक मोर हृदय सलाम आउ बंची थिबा जाए ए भाई आपनकर सेवा रे केबे यदि मरी जाइथिबी ना सेबे तो दुनिया रे आ नथिबी किंतु मु जेबे मरी जाइथिबी मो संगे मो स्त्री भी थिबो काहे ना मु अधा सी भी अधा सीए मु दी जण मिसी गोटे कई कहाठारू भी आमे अलग हाँवाई केवे भी चाहिनु जिते झड़ा झंझा आसिले भी आमे सब दी जन एकाठी अच्छे। आसतु गोटे कहानी जहाँ को कहती माने यात्रा रे जदि कहानीटी कहब से कहानीटी बहुत सुंदर हम आ लोक मैंने उठिकी जीवेनि एटा भाई मैंने कहानी भाविए। आसतु आरंभ करवा। आरंभ हो मूषा मानकर तांडव। आसतु आरंभ करवा से कहानी देखु। रायगड़ा जिले से भौणी जनक मत जो फोन करके हेल्प मागिले मागिला परे मत कहले भाई देख 10 वर्षर भल पाइबा भितर मु गोटे चाकरी करिछि जो चाकरी की 12 ରୁ 13 हजार टका मो सालेरी मु सब बेले मु आम घरे गरीब घर आमर मो ऊपर डिपेंड तथापि मु जिते से जो कथा मागती मुझे से कथा दिए से कौन प्रकार काम करे गोटे गाड़ी आनला गाड़ी से जो कम पल्सर गाड़ी गोटे आनला
ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ଭିତରେ ଯାହା ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି 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 ରଖିଥିଲି। ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋତେ 6 ମାସ ଭିତରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି କରି 30,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ବି ବସେଇକି ବୁଲେଇଲେ ନାହିଁ। ହଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଛାଡ଼, ସେ ନ ବୁଲିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ସବୁ ରଖିଲେ, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ ସେସବୁ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଚାକିରି ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଭାଇଟି ଚାକିରି କଲେ। ଚାକିରି ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ତ ଚାକିରି ବାର ବାର କହିଦେଉଛି, ତଥାପି ଚାକିରି ସେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲେ। କାମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ 18,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଦେଲି 600 ଲେଖେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟି ଅଛି, ସେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ କାଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟା ସହିତ ସେଠି ରହିକି ତା ସହିତ ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲା। ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମାନେ ଝିଅର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ସେ ତା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ। ଆମେ ତଥାପି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜୀବନସାଥୀ ତାର ସିଏ ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ କହିକି କିଛି ବା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଇସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଏଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ କୈଫତ ମାଗନ୍ତି, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେସବୁ କହିଦିଏ। କହିଦେଲା ପରେ ଦିନ କାଳ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ପୁଅ କତରୁ ସେ ପୁଅ ଆଉ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସ୍ତେ 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 କମେଇଦେଲା। ଝିଅଟି ସବୁ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୋ ସହିତ କଥା କମେଇ, ମାନେ କଥା ଭଲରେ ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲା ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସହିତ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦିନମାନ କଥା ହେବା ତାର ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଦିନମାନ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କାମରେ ବି ଲାଇନ୍ରେ, ସବୁଥିରେ ତାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଦିଏ। ସେ କାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଏ ପୁଅଟି। ଆଉ ଇଏ ତାର ଝିଅଟି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଇଦେବ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦେଇଦେଇ ତାଙ୍କର ଠୁକୁର ମୁକୁର କଥା ହେବେ, ସେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ପୁରା କମିଯାଇ 5 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଝିଅଟି ବହୁତ ବୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ କତିକି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିଆ କହିଲା ତାକୁ କିଏ ଗୁଣି କରିଛି, ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛ ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ କଥା, ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ବି କହିବ ହଁ ଗୁଣି କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ସିଏ କରିଛି। ସେ କହିଲା ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣି କରିଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଏମିତି ତୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ଝିଅ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦି ନେଇକି ପିନ୍ଧ, ସେ ଦେଖିବୁ ପୁରା ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଯିବ। ସିଏ ଭାବିଲା କାଳେ କିଛି ହେଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଜିନିଷ ବି କଲା। ସେଟା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମାସେ 2 ମାସ ପିନ୍ଧିଲା, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାର ଆଶା ବର୍ଷା ଉଠିଗଲା। ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ କହିଲା ତୋତେ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ଟେ ଦେବି, ଲକେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବୁ, ସେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଲକେଟ୍ର ଦାମ୍ 4,000 ଟଙ୍କା। 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲା। 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲା। ସିଏ ସେମିତି 2-3 ମାସ ପିନ୍ଧିଲା। 2-3 ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ତାପରେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ସେଇ କଥାଟି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ଝିଅଟା ବି ଏତେ ପାଗଳା, ମାନେ ତା ଜୀବନରେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆକୁ ଫୋନ୍ କଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ସେ ଘର। ସେ ଗୋଟେ ବାବା ସେ ଗୁଣିଆ ନୁହଁ। ସେ ଫୋନ୍ କଲା, ସେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆସ ଏଠିକି, ଯାହା ହେବ ଏଇଠି ହେବ। ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଏଠି ଝିଅ କବାଟ ଦିଆଯିବ, ତୁ ବସିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବସିବି, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୁଣି ହେବ। ସେ ଗୁଣିରେ ସେ ପାଗଳ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକା ଏଠିକି ଆସିବ। ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି କଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ସେ କି ଧୂଆଁ ମାରିଲା, କ'ଣ ମାରିଲା, ଝିଅର ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ସେଠି ବେହୋସ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବାବା ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ବି ସେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ।
ଆଜିକାଲି ବାବା ନାଁରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଠକେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଏମିତି ଠକେଇ ଚାଲିଲାଣି କି ଜଣେ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାହସ କରିବନି। ଏ ଭାଇଟା ତ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ। ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରିପାରିଂ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି। ସକାଳ 9 ହେବ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିବି, 9ଟାରେ ଫେରେ ଦୋକାନରୁ ଆସିବି। ମାନେ ଦିନ ମାନେ ମୋତେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମାନିବି, ମଲାବେଳ ବି ମାନିବି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ମାନିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଠି ଗଲା ପଇସା, ସେଠି ଗଲା ପଇସା, ସେଠି ପଇସା ଦେଇକି ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରା ପର ହାତରେ ଟେକିଦେଲା। ସେ ଜାଣିନି ନା, ସେ ପୁରା ବେହୋସ ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବେହୋସ। ତା ବେହୋସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଏ ତା ସେ ଫେରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧୂଆଁରେ ମାରିବ, ବେହୋସ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ହୋସ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଯାଇଛି। କାହାକୁ କିଛି ନ କହିପାରି ସିଧା ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗିଲା। ତମକୁ କେତେ ଭରସା କରିଥିଲି, ତମେ ମୋ ବାପ ବୟସର ଲୋକ, ତମେ ଏମିତି କରିପାରିଲ, ତମ ଭଗବାନ ସହିବେ। ସବୁ ଆଶାହରା ହେଇକି ବହୁତ ଦହଳ ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସିଏ ଆଉ ନ ଫୋନ୍ କଲା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ପାଇବିନି। ସେ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଏଇଠି ତ ବିତିଗଲାଣି 8 ମାସ 9 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କିଛି କରୁନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦୁଆକି ଯଦି ପଛରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନାଁରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ହେଉନି କାହା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଭାଇ, ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିପାରିବି ତାହେଲେ ପାରିବି, ଯଦି ନ ରଖିପାରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମନା କରିବି। କାହାରି କିଛି ମିଛ କହିବିନି, ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମନା କରିବି। କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ଯେଉଁ କଥାଗୁରା ମୁଁ କହି ଚାଲିଲି, ସେ ସବୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ପାଇବା ଆଶାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇକି ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଭଉଣୀ କହିଲି ଭଉଣୀ ଦେଖ, ତୁମକୁ କାହାରିକି ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୂଜାଟା କରାହେବ ତୁମ ଲାଗି, ତୁମକୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଆସିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ସୋମବାରିଆ ଟିକେ ମାନିବ, ରାତିରେ କିଛି ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବ ପ୍ରତି ସୋମବାର। ନା ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁ ଦିନଠୁ, ସୋମବାର ଦିନଠୁ ଧର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସୋମବାର ଦିନରୁ ଲଗେଇ ଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ସକାଳେ 2ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା, 7 ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବ। ସକାଳ 2ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା, ସେ ସବୁ 2ଟା ଦୀପକୁ ଖୋପାଡ଼ିବ, ସେକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁମର ମନର ମଣିଷ ପୁରୁଷର ଦୀପଟା ଯେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିବ, ସେ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଥିବ, ସବୁଯାକ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଛାରଖାର ହେଇଗଲେ ହିଁ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମ ଲାଗିଥିବ, ସେସବୁ ଜଳିଯାଇ ତା ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ଫେରି ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏତିକି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଟଙ୍କାଟା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ କାମ କରୁଛି, ତୁମେ ଖାଲି 50-100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମାଗଣା ବିନା ପଇସାରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। କେବେ ଠାକୁର ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫୋନ୍ ପେ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୋମବାର ଗଲା, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲାନି। ସେଇ ସୋମବାରରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିକା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆମିଷ ଖାଇବନି 7 ଦିନ ଯାଏଁ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବ, ସେ ଜାଣି ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଫେରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯାଚି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗା ହେଇଥିଲା।
ନନା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ଏଠିକି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପଳେଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ମିନିମମ୍ 18 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ସୋମବାରରେ ଆମ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି, ସେ ଝିଅଟି ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲା, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିନଥିଲା କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟେ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲି କାହାର ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୀପଟେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା। ଭଉଣୀ କହିଲା ଆଉ ଭାଇ ସେ ପୁଅର ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଉଠେଇନି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଉଠେଇବି, ନହେଲେ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭାଇର ରାଣ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଭାଇର କଥା ଟିକେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଇ କହୁଛି ୱେଟ୍ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ। ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଯାତ୍ରା ଆମର ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକି ନେଇକି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହେଲା କି। ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖୁଛି ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକି ନେଇକି ହିଁ ଲେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟି ହୁଏ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କିଏ ପାଏ ମୋତେ କୁହ? ସବୁ ଯାତ୍ରାର କେଉଁ ସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 100ରୁ 2%, 10% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ। 100ରୁ 80% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ୟାଡ଼୍ ସିନ୍ଟି, ମାନେ ଦୁଃଖ ସିନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ 10% ଲୋକ ରହିଲେ ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ 80% ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସ୍ୟାଡ଼୍ ସିନ୍। ସେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ସିନ୍ଟା କାହାର ଥାଏ? ସବୁବେଳେ ହିରୋଇନ୍ର ହିଁ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିରୋଇନ୍ ଟିକେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାର ସେଇଠୁ ସୁଖ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଏ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରି ନେଇଛି ଭଗବାନ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ତାହାର ବାଟ ମୁଁ କରିବି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସମୟ ଲାଗିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାର। କାହାର 7 ଦିନ ହେଉଛି, କାହାର 15 ଦିନ, କାହାର 20 ଦିନ, 25 ଦିନ, ମୋର ହାଷ୍ଟ 45 ଦିନ। ଯାହାର 45 ଦିନ ହେଲା ପରେ ହେଉନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ଉପାୟରେ ପୁରା 100% ପୁରା ବାଧା ଦେଇକି, ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଲେଟ୍। ଏ ଜିନିଷଟି କେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିହେବନି। ଯେଉଁଟା ମାନେ 7ଟା ସୋମବାର ସରିଯାଇଛି କିମ୍ବା 3ଟା ସୋମବାର ବି ହେଇଗଲାଣି, ହେଇନେଇଯାଏ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 2ଟା ସୋମବାର ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ହେଇଯିବ। ଯଦି 2ଟା ସୋମବାର ପାର ହେଇକି 3ଟା ହେଇଗଲା, ନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ କଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟଟା ଅଛି ସେଇ ଉପାୟଟା ଆପଣମାନେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସେ କାମଟି କରନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ, ଯଦି 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ କରିବେ। 4:30ରୁ 5ଟା କରିବେନି, କାହିଁକିନା 4:30ରୁ 5ଟା ସକାଳ ପାଇଗଲା ପରେ କାମ ଦେବନି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କରିବା, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ କରିବା। ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇଦେଲି ଏତିକି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେରିଯିବା ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ତାର ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଥରେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲା, 2 ଥର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଉଠେଇଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କଥା ହୁଅ ନା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ୱେଟ୍ ହିଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ, ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ତା କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା ଟିକେ ତାକୁ ଡାକିଦିଅ ବୋଲି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ 2-4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ଝିଅଟାର। କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ପାଶୁରି ଦେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ସେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କହିଲେ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ହେଠି, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ କି ଅଫିସ୍, ଗୋଟେ କୋରିଅର ଅଫିସ୍ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋରିଅର ଅଫିସ୍ଟେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ରୁହନ୍ତି, ମାଲ ଫାଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେଇ
ଆଉ ସେ କହିଲେ ଝିଅ ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ବୋବଉଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ କତି ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜିଛୁ, ଯଦି ସେଇ ଲୋକଟି ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନା ତୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରନି ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେ ଆଉ ଭଲରେ ରହ, ଏତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ତ କହିଲେ ଆଉ ସେ କାହାରି କଥା କିଛି କାଟି ନପାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବିନି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଅଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ କରିକି, ତୁମେ କିଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଏଥିଲାଗି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆଉ ଏତିକି କଥା ଦେଉଛି ଏ ତୁମ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବିନି କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ଯିଏ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଇଜ୍ଜତ ବି ହାରିଦେଲା, ସବୁ ହାରିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କଲି। ସେ ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଉ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏତିକି ଆମକୁ କରୁଣା କର, ଦୟା କର, ମୋତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ତୁମ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ, ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର ନଦେଲେ ସେ କଥା ହେବେନି। ଭଉଣୀ ଜଣେ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ମାନି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି, ବରଂ ଏକା ଜୀବନ କାଟିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କଥାରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯିବିନି। ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏତିକି ଶପଥ କର ଯେମିତି ସେ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ସେ ଏତିକି କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ଏ କଥା ତୁମେ କେବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେ ଭଉଣୀଟି ଗତି କରି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ ନା କେବେ ହାରି ଯାଅନି, ହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନି, ହାରି ଯାଅନି। ଖାସ୍ କରି ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ବ୍ରେକଅପ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ, 100% ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଏ ଭାଇ କତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେବ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କହିବ, କେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ମୋ କଥାଟି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଲ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏ କଥାରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଆସିବ କି ଭାଇ କିଛି କରିପାରିବେ ଆମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେବି, ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯିକି ଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣଙ୍କର କହିଲି, କାହିଁକିନା କେଉଁ କହିଦେଲି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଲି, ପୁଣି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆହୁରି ଦର୍ଦନାକ, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ, ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି। ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖିନି, ଖାଲି କାନରେ ଶୁଣିଲି, ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କେତେ ସେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଥିବ ସେ ଭଉଣୀଟି। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତମର ବି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ଏ ଭାଇଟି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏ ଭାଇକି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏତିକି କହିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।